परम सत्कारयोग साध संगत जी, रसना पवित्र करिए ते आखिए धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह जी, धन श्री सतगुरु उदय सिंह जी, धन भगत कबीर जी। कल तो असी भगत कबीर जी की कथा का आनंद मान रहे हाँ। अज होर कथा है कि एक दिन एक चोर महल्ले विच किसी घर चोरी करन आ वड़िया तो घर वाले जाग पे। उन्होंने रौला पाया तो चोर नठ टुरिया, पर घर वालियां दे रौला पाउण उत्ते सारा महल्ला ही जाग पिया। चोर नूं होर तां किते थां ना लभी, वो भज के कबीर जी दे घर आ गया अते उसने सारी गल सच्चो सच सुना दिती। कबीर जी ने कहा, ਉਹ तीजी मंजी उत्ते कमाली सुती हुई है। कमाली उन्हां दी कबीर जी दी धी सी। कमाली सुती हुई है, उसदे कोल सौ जाओ, परमात्मा भली करेगा। वो चोर कबीर जी का हुक्म सुनदा ही कमाली दे कोल जा सुता। एने चिर मगरों महल्ले वाले आदमी इकट्ठे होके कबीर दे घर आ वड़े ते कहन लगे, तेरे घर विच चोर आया है, वो कित्थे लुकिया है? कबीर जी ने कहा, मेरे घर विच 6 जने हैं, एक मैं ते लोई, तीजा मेरा पुत्र कमाला ते ओदी वोटी, पंजवीं कमाली ते 6वां कमाली दा पति मेरा जवाई। इन्हां 6 तो वाधू होर कोई हैगा है तां वो चोर है, उस नूं फड़ के लै जाओ। जद चोर नूं कबीर ने जवाई बना लिया तां होर किस नूं उन्हां फड़ना सी। महल्ले वाले खाली मुड़ गए। दिन होया तो कबीर जी ने उस चोर नूं कहा, भले पुरशा, ए कमाली हुण तेरी इस्त्री है, चाहे इस नूं हुणे लै जा अते चाहे 4 आदमियां नूं नाल लिया के विआह के लै जाओ। मैं तां इस दा विआह उसे वेले तो ही तेरे नाल कर चुका हाँ जिस वेले दा तैनूं अपना जवाई किया है। वो चोर उसे वेले चोरी छड्ड के उन्हां दा सेवक ते हरि भगत हो गया अते कहन लगा, मैं 4 भरावां नूं नाल लिया के विआह के लैके जावांगा। इस विच तुहाडी ते मेरी किसी दी भी निंदा जां हानि नहीं होवेगी। सो मगरों विआह के लै गया, क्योंकि वो चोर जात दा ब्राह्मण सी। इस तरह नाल कमाली दा ब्राह्मण कुल दे पुरुष नाल विआह हो गया। जद वो चोर घरों निकल के जान लगा तां लोकां ने इकट्ठे होके कबीर नूं बुरा भला कहना शुरू कर दिता। तां कबीर जी ने उन्हां नूं उपदेश देण लई ये शब्द उचारिया, जब हम एको एक कर जानिया तब लोगह काहे दुख मानिया। हम अपतः अपनी पत खोई, हमरे खोज परो मत कोई। हम मंदे मंदे मन माही, साज पात काहू स्यो नाही। पत अपत्ता की नहीं लाज, तब जानोगे जब उगरे गोपाज। कहो कबीर पत हर परवान, सरब त्याग भज केवल राम। एक होर साखी है, कबीर जी शरीर करके तां ताना बाणा हुणिया करदे सन, पर उन्हां दे हिरदे रूप आकाश विच राम सिमरन रूप पंछी उडारियां ही मारदा रहिंदा सी। इस तरह नाल उन्हां दी रीति सारियां नालों वखरी सी। ओने पैसिਆਂ ਦੀ ਹੀ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, जिन्ने विच घर दा निर्वाह हो जांदा सी। होर सारियां गल्लां उस नूं भुल गईयां, इक्को हरी भगती ही प्यारी लग रही सी। एक दिन एक थान लैके मंडी विच बेचण वास्ते गए तां उत्थे कोई संत जन आ गया। उसने कहा, वेख कबीर, मेरा शरीर नंगा है, मैनू कुछ कपड़ा दे दिओ ताकि मैं इस नूं ढक सकां। तां आपने अद्धा थान पाड़ के देन लगे। उस साधु ने कहा, इस अद्धे थान नाल तां मेरा काम पूरा नहीं होने लगा। साधु की यह गल सुन के ही कबीर जी ने कहा, जेकर तेरे मन विच इहो गल वसी हुई है कि अद्धा कपड़ा थोड़ा है तां ये लै लै, सारा ही लै जाओ। इन्ना कहंदे ही सारा थान उसदे हवाले कर दिता। साधु कपड़ा लैंदे ही रफू चक्कर हो गया अते आप खाली हथ घर नूं मुड़ आए।
ਇੱਧਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਇਸਤਰੀ, ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਢਿੱਡੋਂ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕਦੋਂ ਕੱਪੜਾ ਵੇਚ ਕੇ ਕੁਝ ਰਕਮ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੁਝ ਦਾਲ ਆਟਾ ਲਿਆ ਕੇ ਭੋਜਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਧਰ ਭਗਤ ਜੀ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਹੱਟੀਆਂ ਦੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜਿਸ ਮਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜਾ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮੰਡੀ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੀ ਦੇਵਾਂ। ਬਸ ਇਸੇ ਸੋਚ ਨਾਲ ਆਪ 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਲੁਕੇ ਹੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਭੁੱਖੇ ਪਾਣੀ ਇਸ ਦਾ ਰਾਹ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਉੱਧਰ ਭਗਤ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਸੱਚੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਪੂਰਨ ਸੁਜਾਨ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਿਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਸੋਚ ਪੈ ਗਈ। ਆਪ ਝੱਟ ਹੀ ਬਣਜਾਰਾ ਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅੰਨ, ਆਟਾ, ਦਾਲ, ਚੌਲ, ਖੰਡ, ਗੁੜ, ਸ਼ੱਕਰ ਤੇ ਘਿਓ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਮਾਨ ਲੱਦੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਛੱਟਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਭਗਤ ਦੇ ਘਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੰਨਾ ਸਾਮਾਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਾ ਸੁੱਟੋ, ਕਿਸੇ ਹਾਕਿਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਹੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੌਡੀ ਦਾ ਰਵਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਸਿੱਧਾ ਕਿਉਂ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਰਾਸ਼ਨ। ਉਸ ਬਣਜਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਈ ਘਾਬਰ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਕਬੀਰ ਨੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਉਹ ਵੇਚਣ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਜੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਰਾਜੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਸੁੱਟ ਚੱਲਿਆ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਹਾਕਮ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਮਾਰੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਉਂ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਦੇ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਵਣਜਾਰਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਆ ਗਿਆ ਪਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਅੜੋਸ ਪੜੋਸ ਵਾਲੇ 2-4 ਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਉਹ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਢੂੰਡ ਭਾਲ ਕੇ ਲੈ ਆਏ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬੈਰਾਗੀ ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਇੱਕ ਛਿਨ ਵਿੱਚ ਲੁਟਾ ਪੁਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਧਰ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਭਗਤੀ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੰਗੇ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰਨ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਬੀਰ ਨੇ ਬੈਰਾਗੀ ਮੰਡਲੀ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਭੋਜਨ ਛਕਾਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੀਰਜ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਆਇਆ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਇਆਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਓਏ ਜੁਲਾਏ, ਤੂੰ ਬੈਰਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ ਧਨ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਰੇ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਅਤੇ ਧਮਕਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਦ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ 'ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਧਨ ਲਿਆਵਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸਦਾ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਮੈਂ ਡਾਕੇ ਤੇ ਮਾਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਧਨ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਬੀਰ, ਜਦ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬੈਰਾਗੀਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਵੀ ਨਾ ਪੁੱਛੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨਾਦਰ ਤਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਗਤ ਦਾ ਇਹ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਤੈਥੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰਾ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੰਡੀ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ।
ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਆਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭੇਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮਸਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾਇਆ ਅਤੇ ਘਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੁਕ ਗਏ। ਗੱਲ ਚਮੜੀ ਹੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਰੂਪ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਮਸਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮਗਰੋਂ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਭਗਤ ਦੀ ਪੈਜ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਭਗਤ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਸਨਮਾਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਉਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਭਗਤ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਹੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਬੀਰ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ 2.5 ਸੇਰ ਪੱਕੀ ਮਠਿਆਈ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਮਠਿਆਈ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਦਖਣਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕਬੀਰ ਲੁਕਿਆ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਓਏ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਭੁੱਖਾ ਕਿਉਂ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਬੀਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾਓ। ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਬੀਰ ਉਸ ਨੂੰ 2.5 ਸੇਰ ਮਠਿਆਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆ ਵੇਖ, ਮੈਂ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉੱਠ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆ ਅਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਵਹੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾਓ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠੇ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਕੌਤਕ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪੂਰਨ ਜਸ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਅਟੁੱਟ ਲੰਗਰ ਵਰਤਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਾਸ਼ੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦ ਸਭ ਪਾਸੇ ਧੰਨ ਕਬੀਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਆਪ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਗਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਉਪਮਾ ਦੇ ਬਜਾਏ ਨਿੰਦਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਗੰਗਾ ਜਲ ਦੀ ਬੋਤਲ ਭਰ ਕੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਲਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੇਸ਼ਵਾ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰਨ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਹਾਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਅਤੇ ਰੰਡੀਬਾਜ਼ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰ ਦੀ ਪੱਗ ਅੱਧ ਲੱਥੀ ਜਿਹੀ ਅਤੇ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਪੂਰੇ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਹਟ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬੂਹੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਭੀੜ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਹੀ ਆਪ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਤੇ ਰੰਡੀਬਾਜ਼ ਦਾ ਸਾਂਗ ਧਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਂਗ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸੰਤ ਤਾਂ ਡਰ ਗਏ, ਪਰ ਅਸੰਤ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਨਿੰਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪ ਬੜੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ, ਨੀਂਦੋ ਨੀਂਦੋ ਮੋਕੋ ਲੋਗ ਨੀਂਦੋ, निंदा जन को खरी प्यारी, निंदा बाप निंदा महतारी, निंदा होए ता बैकुंठ जाइए, नाम पदारथ मने बसाइए। निंदा हृदय सुध जो निंदा होए, हमरे कपरे निंदक तोए। निंदा करे सो हमरा अमित, निंदक माहे हमारा चित। निंदा करे सो हमरा अमित, निंदक माहे हमारा चित। निंदक सो जो निंदा हो रहे, हमरा जीवन निंदक लो रहे। निंदा हमरी प्रेम प्यार, निंदा हमरा करे उधार। जन कबीर को निंदा सार, निंदक डूबा हम उतरे पार। सारे आख लिए धन कबीर जी, धन धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह जी।